Hello students, 10th class chapter 2 triangles. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದೊಳಗೆ ಥೇಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ದ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅವರು, ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಇಷ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದೊಳಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಆಂಗಲ್ ಎ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ ಪಿ is also 60 degree. So these two are corresponding angles. BAT, QAT, corresponding angles, they are equal. C and R are equal. So all the three angles of both the triangles are equal to each other. So these two triangles are similar to each other. So triangle ABC similar to triangle PQR. And the reason for this similarity is AAA means angle, angle, angle criterion. Angle, angle, angle criterion. So based on this criterion, these two triangles are similar to each other. So if these two triangles are similar, their corresponding sides, corresponding side of AB is PQ, corresponding side of BC is QR, AC PR. So the corresponding sides ratio AB by PQ, which is equal to BC divided by QR, which is equal to AC divided by PR. So this is angle, angle, angle criterion. So if in two triangles the corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio. So observe the second diagram. The length of AB is 2 cm, length of PQ 6. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ, 2 ಗೆ 4 corresponding, 2 ಎರ್ಲಿ 4, 3 ಎರ್ಲಿ 6, 2 ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ರಿ 5. So in this diagram the corresponding sides are in the same ratio. So AB divided by QR, because these two are corresponding sides. And AC and PQ are corresponding. AC divided by PQ, these two are corresponding. PC divided by PR, BC by PR, these two are corresponding sides. So if corresponding sides are in the same ratio, again these two triangles are similar to each other. Similar to each other. And see the third diagram, LMP and DEF. See here 2.7 ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5.4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ 3 ಡಬಲ್ 6 ಐತಿ, 2 4 ಐತಿ, ಬಟ್ one side's ratio ಸಿಮಿಲರ್ ಇಲ್ಲ. So these two triangles are not similar. These two triangles are, they are not similar triangles. And see the next diagram, angle, angle correct ಇದೆ. 2.5 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10. So these two triangles are similar to each other. LMN similar to triangle PQR. ಈ ರೀತಿ if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Right. And this is the second theorem for your examination, and it is also for 5 marks theorem. AAA criterion theorem or angle, angle, angle criterion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರ, ಸ್ಟೇಟ್ AAA criterion theorem ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಂಗಲ್, ಆಂಗಲ್, ಆಂಗಲ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾನ್. ಇಷ್ಟ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಇಫ್ ಇನ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಟೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC and triangle DEF. If in two triangles corresponding angles are equal, corresponding angles, the corresponding angle of A is D, B E, C F. If the corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio. Corresponding sides are AB, DE, BC, EF, AC, DF. These are corresponding sides. They are in the same ratio. You have to prove in this theorem these corresponding sides are in the same ratio. And hence the two triangles are similar. This is the statement of theorem. And consider two triangles ABC and DEF. And they said that in the given statement, corresponding angles are equal. So angle A equal to angle D, angle B equal to angle E, because these two are corresponding angles. They are equal. And angle C equal to angle F. ಇದು ಗಿವನ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. So if corresponding angles are equal, then their corresponding sides AB, DE, BC, EF, AC, DF, they are in the same ratio. So to prove AB by DE equal to BC by EF equal to AC by DF. So we have to show that AB by DE equal to BC by EF equal to AC by DF. Next, construction.
ಮಾರ್ಕ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಆನ್ ಡಿಇ ಅಂಡ್ ಡಿ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಡಿಇ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ. ನೋಡ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿ ಪಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿ ಪಿ ಲೆಂತ್ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಐತಿ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಡಿ ಪಿ ಇರಬೇಕು. ಡಿ ಕ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಎ ಸಿ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಡಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೂಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ a triangle DPQ is congruent to triangle ABC. So you have to prove that these two triangles are congruent to each other. So you have four postulates in order to prove these two triangles are congruent. ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು congruent ಹೋಲುತ್ತೆ. So in triangle DPQ and ABC, in triangle DPQ and ABC, DP equal to AB ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. and angle A equal to angle D ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಗಿವನ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. DQ equal to AC ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಬೈ ಎಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಡಿ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ, ಆಂಗಲ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಡಿ, ಡಿ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಇದು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಚಿಹ್ನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್, ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಂಗಲ್. So if these two triangles are congruent to each other, then the remaining side, that is PQ, which is equal to BC. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು PQ equal to BC. And diagram observe ಮಾಡ್ರಿ, PQ is parallel to EF. By corollary of Thales theorem, DP divided by DE equal to PQ by EF equal to DQ divided by DF. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, DP by DE equal to PQ by EF equal to DQ by EF. DF ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, DP equal to ಏನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ AB, ಇದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ AB ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. DP, ದಿಸ್ ಇಸ್ DP, DP ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾ. DP equal to ಏನೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಗ AB ಐತಿ. ಸೊ DP equal to AB ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ DE ಇಸ್ equal to PQ equal to ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ BC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EF ಇಸ್ equal to DQ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ AC divided by DF. ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಟು ಪ್ರೂವ್ AB by DE equal to BC by EF equal to AC by DF. ಇದು ಥಿಯರಮ್. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಥವಾ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೋರಿ. ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 2.3. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ನಾ ಯಾಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ತಿಳಿಸಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನೈತಲ್ಲ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 2.3 ಇವು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾ ತಿಳಿಸೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಗೋಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ODC ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OBA. Given that angle BOC equal to 125, angle BOC, this is 125 degree, CDO 70 degree, CDO it is 70 degree, find DOC, DCO and OAB. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಅದನ್ನ ಭಾಳ ಸಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. DOB ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, DOB is a straight line. See here, DOB is a straight line. ಸೊ DOB is a straight line. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ನೀವು ಯಾವಾಗ DOB ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಂಗಲ್, ಸರಳ ಕೋನ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಕೋನ 180 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಂಗಲ್ BOC ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ DOC. ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಆಂಗಲ್ BOC ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ DOC ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ DOB is a straight line. So we know that the angle BOC, that is 125 degree, plus angle DOC equal to 180 degree. Therefore, angle DOC equal to 180 ಒಳಗಡೆ 125 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, we will get 55 degree. ನೋಡ್ಕೊರಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಐತಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ DOC ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 180 ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿವಿ ನಾವೀಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 55 degree. ಸೊ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 55 degree. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆಂಗಲ್ DOC, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. So in triangle DOC we have 3 angles, angle D plus angle O plus angle C, angle D
plus angle O plus angle C equal to 180 degree. Because in any triangle the sum of three interior angles is 180 degree. ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಡಿ ಸಿ ಒ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಆಂಗಲ್ ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಡಿ ಸಿ ಒ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಬರೇ ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ನಾನು ಡಿ ಒ ಸಿ ಅಂತ ಆಂಗಲ್ ಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿವಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಿ ಒ ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ 55 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಡಿ ಸಿ ಒ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. 70ಕ್ಕೆ 55 ಕೂಡಿಸಿರಿ 125. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಡಿ ಸಿ ಒ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 125 ಕೂಡಿಸ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿ 125. ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 55 ಡಿಗ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ, ಡಿ ಒ ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ, ಡಿ ಸಿ ಒನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 55 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಮೂರು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿರಿ 180 ಅಂತೆ. ನೋಡ್ಕೋರಿ 55ಕ್ಕೆ 55 ಕೂಡಿಸಿರಿ 110, 110ಕ್ಕೆ 70 ಕೂಡಿಸ್ರಿ 180. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ, ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಇನ್ನು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಬೇಕು, ಒ ಎ ಬಿ ಬೇಕು. ಭಾಳ ಸರಳ. ಜಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಜಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಆಂಗಲ್ ಡಿ ಸಿ ಒ ಒ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ, ಜಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿ ಸಿ ಒ ಒ ಎ ಬಿ ಜಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂತು. ಜಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆಂಗಲ್ ಡಿ ಸಿ ಒ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಒ ಎ ಬಿ is equal to 55 degree because these two are alternate angles. Alternate means they are in the shape of Z. Therefore, angle OAB equal to 55 degree. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ. ನಿಮಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 180 ಒಳಗೆ 125 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 55 ಡಿಗ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿಪಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾವ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಗೋ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD. Here ABC is a trapezium. In this trapezium, diagonal AC and diagonal BD. They intersect each other at the point O. Point O ಕಡೆ intersect ಆಗ್ಯಾವ, ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. O ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಅವು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಇದು 0 ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, O ಅನ್ಬೇಕು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ O ಇದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ 0. Using similarity criterion, show that OA by OC equal to OB by OD. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗೇನು ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಥಿಯರಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೇ ಆರ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಒ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿ ಒ ಡಿ. ಬರಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಒ ಬಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿ ಒ ಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಎ ಒ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಸಿ ಒ ಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂತದು? ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ, ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್. ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ವಿಒಎ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಹೋಗಿನ ಎ ಬಿ ಒ ಒ ಡಿ ಸಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಿರ್ರಿ. ಎ ಬಿ ಒ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಡಿ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಂಗಲ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬಿ ಎ ಒ ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಒ ಸಿ ಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಎ ಒ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಸಿ ಡಿ, ಅಗೇನ್ alternate angles. So, corresponding three angles are equal. Therefore, these two triangles are similar. Triangle AOB is similar to triangle COD. So, if these two triangles are similar, then their corresponding sides, they are in the same ratio, OA by OC. Therefore, OA by OC, which is equal to OB by OD. These two corresponding sides are in the same ratio. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಕತ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು. ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎಸ್, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ 2 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಾವೇನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು? ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಹಂಗಾರೆ ಇವೆರಡು ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಎ ಎಸ್ ಎ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು
ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆಂಗಲ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ 2 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ 2. ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೇ ಆರ್ ಅವಕ್ಕ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೈಡ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನಾವು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಎನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ the sides opposite to equal angles, they are equal. So PQ equal to PR. PQ is equal to PR. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, PQ equal to PR ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಥವಾ PR equal to PQ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ triangle PQS and triangle PQR. And in these two triangles, they given that QR by QS, which is equal to QT by PR. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ PR equal to ಯಾರು ಅದರ PQ ಐತಿ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ QR by QS which is equal to QT divided by PR ಜಾಗದಲ್ಲಿ PQ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, the corresponding two sides, they are in the same ratio. ಅಂದ್ರೆ QR equal to QT, QS equal to PQ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅರ್ಥ ಇದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ದ ಕಾಮನ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ Q. ನೋಡ್ಕೊರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕಾಮನ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ Q equal to Q. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದು ಆಂಗಲ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ triangle PQS is similar to triangle TQR because SAS postulate. In these two triangles, two sides and one angle of one triangle are equal to two sides and one angle of another triangle. Therefore, these two triangles are similar to each other. Bada simple are the problems. Next question. Directly I goes to 6th problem. In the figure, triangle ABE is congruent to triangle ACD. ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಅವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇರೆನೇ ಅದಾವು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABE ಹಿಂಗೈತಿ. ABE is congruent to triangle ADC. These two triangles. So in these two triangles are congruent. They are given that, and we have to show that triangle ADE is similar to triangle ABC ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ AAA ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋನು, ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABE is congruent to triangle ACD. So if these two triangles ABE is congruent to ACD, it means side AD equal to side AE, side AD equal to side AE, and this is first condition. And the side AB equal to side AC, and we call it as equation number 1. And the side AB is equal to side AC, call it as equation number 2. ಭಾಳ ಸರಳ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ 1/2, ಡಿವೈಡ್ 1/2. ಒಂದೇದು ಏನೈತಿ AD divided by AB, which is equal to AE divided by AC. AE divided by AC. ಇವೆರಡನ್ನು ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನ ಭಾಗಿಸಿವಿ, ಇದನ್ನ ಭಾಗಿಸಿವಿ. ಸೊ these two are corresponding sides. So in these two triangles, these two are corresponding sides. Therefore, and another one is angle A equal to angle A, common angle. Therefore, triangle ADE similar to triangle ABC. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಐತಿ. ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಕವು, ಈ ಎರಡನ್ನ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್. So two sides and one angle of one triangle are equal to two sides and one angle of another triangle. Therefore, by this postulate, we prove that these two triangles are similar to each other. Next, 7th problem. Even ಬಾಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ಯಾರ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. In the figure,
altitudes AD and CE. Altitude AD and altitude CE. ನೋಡ್ಕೋರಿ ಇದು C ಇದು and this is E. This is A and this is D. Altitude AD and CE of triangle ABC. Of triangle ABC. They intersect each other at the point P. They intersect at the point P. And this is 90 degree and this is also 90 degree. At the point P. Show that triangle AEP is similar to triangle CDP. ಭಾಳ ಸರಳ. ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ಅದಾವು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇದರಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈಸಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ angle P equal to angle P because these two are vertically opposite angles and angle D equal to angle E 90 degree ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರತ್ತಾವ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ triangle AEP and triangle CDP, and in these two triangles angle AEP equal to angle CDP which is equal to 90 degree because these two are altitudes, height ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ APE ನೋಡ್ಕೋರಿ, ಆಂಗಲ್ APE ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ CPD because vertically opposite angles. So two triangles are equal, then the remaining angles are equal. Therefore triangle AEP is similar to triangle CDP. Right. Next, 9th problem. In the figure, ABC and AMP are two right triangles. Right triangles ಅಂದ್ರೆ ಲಂಬ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ at B and M 90 ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ B ಆಗೈತಿ, ಈ ಕಡೆ M ಆಗೈತಿ. ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ triangle ABC is similar to triangle AMP, CA by PA equal to BC by MP ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ triangle ABC and triangle AMP. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೀವಿ. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ABC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಆಂಗಲ್ B 90 ಡಿಗ್ರಿ ಐತಿ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ABC ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AMP ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಆಂಗಲ್ AMP ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, AMP ABC ದ ಕಾಮನ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ A. ಸೊ ಆಂಗಲ್ A ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ A, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಂಗಲ್. So if two angles of corresponding angles of two triangles are equal, then by AA criterion triangle ABC is similar to triangle AMP. The reason is AA criterion, angle criterion. So if these two triangles are similar, then their corresponding sides CA by PA is equal to BC by MP. Bada sarala. And this is first one and this is second one. ಅವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. 13th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. D is a point on BC. So D is a point on side BC of a triangle ABC. ಈ ABC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ D ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ BC ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ AD ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. such that ADC which is equal to BAC ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರ ಅವರ ಆಂಗಲ್ ಸಮ ಅಂತ. ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ CA² is equal to CB into CD. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ನಾ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು CA² equal to CB into CD. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ CA by CB is equal to CD by CA ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ದೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. CA into CA, CA² ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CB ಇಂಟು CD. ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಾಧಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದೊಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಕನಸು ಕಾಣ್ಬೇಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADC ಅಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BAC ಅಥವಾ ABC ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆಂಗಲ್ ಬರೋದು ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಂಗಲ್ ADC ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ BAC. ದಿಸ್ ಈಸ್ given angle. And for these two triangles
ADC and BAC, the common angle is C. So angle C equal to angle C. This is common angle. So by AA criterion, triangle ADC is similar to triangle BAC because AA criterion. So if these two triangles are similar, their corresponding sides ratio CA divided by CB is equal to CD divided by CA. So cross multiply. CA into CA, CA square is equal to CB into CD. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟು ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ಇಂಟು ಅಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟರು ಇಂಟುನೇ ಅರ್ಥ. CB ಇಂಟು CD ಅಂತಾನೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಭಾಳ ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಎ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ 6 ಮೀಟರ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಬ, ಆ ಕಂಬದ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟೈತಿ? 6 ಮೀಟರ್ ಐತಿ. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎ ಶಾಡೋ ಆಫ್ 4 ಮೀಟರ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು. ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ನೆರಳು? 4 ಮೀಟರು. ಒಂದು ಲೈಟಿನ ಕಂಬ ಐತಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ AB ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಈ ಕಂಬದ ನೆರಳು BC, ಹೌದಾ? BC ಅನ್ನೋದು ನೆರಳು. ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟೈತಿ? 4 ಮೀಟರ್ ಐತಿ. ನೋಡ್ರಿ, 6 ಮೀಟರ್ ಕಂಬ, ಅದರ ನೆರಳು 4 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎ ಟವರ್. ನೀವಂಕರ್ ನೋಡಿರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಎ ಟವರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಎ ಶಾಡೋ ಆಫ್ 28 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್. 28 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್. ನಾನು ಇದನ್ನು PQR ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. PQR ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕಂಬ ಇತ್ತು, 6 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಐತಿ, ಅದರ ನೆರಳಿನ ಉದ್ದ 4 ಮೀಟರ್ ಐತಿ. ಇದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಟವರ್ ಐತಿ. ಟವರ್ ಎಷ್ಟು ನೆರಳು ಉಂಟು ಮಾಡೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 28 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ನೆರಳು ಮಾಡೈತಿ. ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಫೈಂಡ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಟವರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ PQ. ಭಾಳ ಸರಳ. ಈ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ triangle ABC and triangle PQR, and in both the triangles angle ABC equal to angle PQR equal to 90 degree because ಇದು ಕಂಬ ಮತ್ತು ಟವರ್ ಯಾವಾಗಲೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. and next, if these two triangles are equal, then these two triangles are similar to each other. Triangle ABC is similar to triangle PQR. Then their corresponding sides, AB ಗೆ PQ, BC ಗೆ QR. AB ಗೆ PQ, AB by PQ equal to BC by QR. AB ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತೈತಿ 6, ನಮಗೆ PQ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. PQ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತೀನಿ, BC ಗೊತ್ತೈತಿ ನನಗೆ 4, QR ಗೊತ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು? 28. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 4 into PQ, 4PQ equal to 28 into 6. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಐತದೆ. 4 1 4 7 28. ಸೊ PQ equal to 7 6 ಎಷ್ಟು? 42 ಮೀಟರ್. ಸೊ ದ height of tower is 42 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳ್ಯಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಹಿಂಗೆ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ಮು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಿಟ್ ಆ್ಯಪ್ನೊಳಗೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಆ್ಯಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಪು. ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಲೈವ್ ಆಗಿನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ SSLC ಭಾಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಡೈಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಡೈಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವನ್ನೂ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಮೀಸಲಿಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ 2 ಅವರ್ನ ಮೀಸಲಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.